안녕하세요. TFLTL의 17번째 시간입니다. COVID-19 코로나가 발생한 지도 1년 3개월이 지났습니다. 원래 제가 작년에 은퇴하려고 했는데 코로나가 발생하는 바람에 어차피 재택근무를 해야 하므로 1년을 더 근무하고 올해 7월 말에 은퇴를 했습니다. 이제 시간적인 여유가 있으므로 홈페이지나 유튜브에 더욱 시간을 할애할 수 있게 되었습니다. 지난 세월을 경험한 일들이나 현장의 문제들을 여러분들과 함께 나누므로 더욱더 가까이 할 것을 약속드립니다. 혼란한 시기에 건강에 유의하시고 모든 정세가 곧 거치기를 희망합니다. 오늘 창세기 5장 3절 이후를 보기로 했는데 족보가 나오고 계속해서 반복되는 문장이 나오므로 생략하고 창세기 6장 1절로부터 창세기 6장 8절까지 살펴보도록 하겠습니다. 영어 4가지 감각 활용하여 서구사고로 이해하기 17번째 시간입니다. 오늘 4가지 감각, 성경을 듣고 읽고 이해하기 시간입니다. John chapter 6 verse 1 to 8. John chapter 6 verse 1 to 2. 텔레스코픽 어프로치를 시작하겠습니다. When human beings began to increase in number on the earth, and the daughters were born to them, the Son of God saw that the daughters of humans were beautiful, and they married any of them they chose. 잠시 눈을 감고 얼마나 이해하셨는가 생각해 보시기 바랍니다. 마이크로스코픽 어프로치를 시작하겠습니다. When human being, 언제냐면 인간이 시작했단 말이죠. begin to increase. 증가하기 시작했다는 거예요. 수가 지구상에서 and 그리고 딸들이 태어났단 말이죠. 그 인간을 통해서 the Son of God 하나님의 아들들이 보았는데 사람들의 그 딸들을 보았단 말이에요. 아름답게 보았다는 얘기죠. 그리고 하나님의 아들 they married 결혼했단 말이에요. 그 인간의 딸들과 그들이 선택한 그들이 택한. 그래서 여기서 보면은 우리가 중요한 것을 알 수가 있습니다. human being은 우리가 믿지 않는 사람들을 얘기하고 있고 the Son of God 여기는 하나님의 자손들을 얘기하고 있어요. 성경에 처음으로 하나님의 자손들과 그 믿지 않는 사람들과 이렇게 섞이는 모습, 자녀들을 탄생시키고 이렇게 섞이는 모습을 이 규절을 통해서 볼 수가 있습니다. John chapter 3 verse 4 텔레스코픽 어프로치를 시작했습니다. Then Lord said, My spirit will not content with the humans forever, for they are mortal. Their days will be 120 years. The Nephilim were on the earth in those days, and also afterward. When the Son of God went to the daughters of human and had children by them, they were the heroes of all the men in renown. 잠시 눈을 감고 얼마나 이해하셨는가 생각해 보시기 바랍니다. 마이크로스코픽 어프로치를 시작하겠습니다. 하나님이 말씀하셨습니다. My spirit will not content, 만족하지 않다. 인간에 대해서 영원히. 왜냐하면 they were mortal, 그들이 불멸이라는 게 죽는다는 얘기죠. mortal. Their days will be 100.
그들의 날들이 인생들이 will be 120 years. 120년이 될 거라는 얘기죠. The Nephilim were on the earth on those days. 네플림이라는 종족 족속들이 있었단 말이에요. 그 지구상에 그때 거인 족속을 얘기하고 있어요. 예. 결국은 이 족속들이 나중에 바벨탑도 짓고 하나님을 거역하는 족속들이 되죠. And also afterward. 그들이 그 후에도 있었다는 얘기죠. When the Son of God, 하나님의 아들들이 went to the daughter of the humans. 사람의 딸들에게 장가갔다는 얘기예요. And to the daughter of the humans. And their children, 그들의 아들을 낳았다는 거죠. 아이들을. They were the hero of all. 그들이 모든 그 올드의 그 영웅들이었다는 얘기죠. 그러니까 이게 굉장히 싸움을 잘하고 호족들인 것 같아요. 잘 알려진. Genesis chapter 6 verse 5 to 6. The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thought of the human heart was only evil all the time. The Lord regretted that he had made human beings on the earth, and his heart was deeply troubled. 잠시 눈을 감고 얼마나 이해하셨는가 생각해 보시기 바랍니다. 하나님이 보셨습니다. How great the wickedness. How great, 얼마나 사악한가. Of the human race. 인간의 종족들이 얼마나 사악한가. Had become on the earth. 지구상에 있는 종족들이죠. Become on the earth. And every inclination. 그들의 그 생각들. 그들의 생각의 그 어떤 경향들이 인간의 마음의 생각 경향들이 was only evil. 악에 가르쳤다는 거예요. All the time. 항상. 그러니까 악의 관영함을 보셨다는 얘기죠. 하나님이 후회하셨단 말이에요. 인간을 만드는 것을 이 땅에. 그리고 그의 마음은 아주 굉장히 아주 깊게 아주 고통스럽다는 얘기죠. Then chapter 6 verse 7 to 8, the Lord said, I will wipe from the face of the earth on the human race I have created, and with them the animals and birds and creatures that move along the ground, for I regret that I have made them, but Noah found favor in the eyes of the Lord. 잠시 눈을 감고 얼마나 이해하셨는가 생각해 보시기 바랍니다. 마이크로스코픽 어프로치를 시작했습니다. 하나님이 말씀하셨습니다. I will wipe. 내가 쓸어버릴 것이다. 쓸을 것이다. From the face. 지면으로부터. 땅의 지면으로부터 인간의 종족들을 내가 창조했던 인간의 종족들. And with them. 그들과 인간의 종족들과 더불어 the animal. 동물, 새들, 그리고 창조물들. 땅을 따라서 움직이는 창조물. That move along the ground. 그렇죠? 그런 것이 어떠냐면 for I regret 내가 유감이라는 거죠. I have made them. 그들을 만들어서 모든 그런 창조물들을 만들어서 처음으로 후회하시는 거예요. But Noah 그러나 하나님은 노아는 알았다. 아주 좋게 보았다. Favor in the eye of the Lord. 하나님의 눈에 좋게 보였다는 거죠. 아주 노아를 사랑했다는 얘기입니다. 지난주에 이어서 그 영어는 그 반복하는 문장을 싫어한다고 제가 지난주에 여러분들에게 예문을 보여드렸는데 거기에 이어서
이번에는 지난주에 우리가 도치법을 통해서 반복을 피해가는 그런 예문들을 보여드렸는데 오늘은 의문사를 통해서 반복을 피해가는 것을 볼 수가 있습니다. 자, 우리가 시편 26편 6절을 한번 살펴보도록 하겠습니다. I will wash my hand innocently, so will confess your altar, O Lord. 이런 문장인데 우리가 이걸 한번 보시도록 하시죠. I will wash my hand. 내가 손을 씻는다는 얘기죠. my 손을. In innocence, 결백 속에서. So will I confess your altar? 그러면은 내가 will I. 자, 여기서 조동사가 앞에 나오죠. will I will이 아니라 왜냐하면 I will을 썼기 때문에 will I로 바꿔 쓰는 것을 볼 수가 있어요. will I로 confess your altar. 내가 당신의 제단을 두드릴 수 있습니까? 이런 얘기예요. I will wash my hand in innocence, so will I confess your altar, O Lord? 이런 얘기가 되죠. 예. 자, 시편 115편 8절을 보시면은 이 문장은 제가 킹 제임스 버전에서 따온 거기 때문에 고가 나오는 것은 제가 현대어로 바꿔 문장을 다시 조정을 했습니다. Those that make them are like unto them. So is everyone that trusts in them. 이런 문장입니다. 그래서 여기 한번 살펴보시죠. Those that make them. 자, those that make them. 뭐하는 자들. 어떤 자들인가요, 이게? 뭐하는 자들이죠. Those that make them. 그들을 만든 자들 are like unto them. 뭐 같다는 거죠. 그들과 같다는 거죠. So, is you everyone that trusts in them? 자, 여기서도 마찬가지예요. 의문사 써서 바꿔치기 합니다. Everyone is that trust in them 이렇게 해야 되는데 이거 갖다 so를 붙여서 is everyone that trust in them으로 변형해서 쓰는 것을 볼 수 있어요. so를 붙여가지고 everyone that entrust in them 이렇게 바꿔서 쓰는 것을 볼 수가 있어요. 시편 37편 3절 한번 보시죠. Trust in the Lord. 하나님을 신뢰하라. 그죠? 하나님을 신뢰하라. 그리고 선을 행하라. So 여기서 마찬가지 so를 사용하죠. So shall you dwell in the land. 너는 그 땅에 거할 것이다. 그리고 진실로 you shall be fed. 너는 기름지게 될 것이다. 잘 먹게 된다는 얘기죠. 다음 문장을 살펴보도록 하겠습니다. 이번에는 우리가 부정어를 통해서 우리가 반복을 피해가는 문장들을 살펴보도록 할 겁니다. 시편 37편 33절에 보시면은 Lord will not leave him in his hand, nor condemn him when he judged. 이런 문장이 있습니다. 하나님이요 will not leave him, 그를 놔두지 말라는 거죠. in his hand, 그의 손에 놔두지 말라고. 그리고 그를 정죄하지 마세요. when he judge. 하나님 보고 좀 붙잡아 달라는 얘기죠. 하나님이요 God will not leave him, 놔두지 마세요. in his hand, 그의 손에 두지 마세요. 그를 정죄하지 마세요. condemn him. when he judged. 그가 저주받을 때, 심판받을 때,
그 다음에 우리가 시편 38편 1절을 보면은 O Lord, rebuke me not. 나를 책망하지 마세요. In your wrath. 이 뭡니까? 너의 분노 속에서 나를 책망하지 말라는 얘기예요. 분노 속에서. 그 다음에 neither 예, chase me. 여기서도 부정을 쓰죠. 이게 neither chase me. 나를 정죄하지 마세요. 나를 벌하지 마세요. In your heart displeasure. 그러니까 heart displeasure면 뜨겁고 즐겁지 못한 거니까 노한 거죠. 그 노함 속에서 나를 정죄하지 마세요. 그런 의미를 가지고 있습니다. 또 시편 38편 3절을 보면은 There's no soundness in my flesh. 그러니까 뭡니까? 이게 사운드라는 거는 이게 sound good 하면 이게 사운드 좋다는 얘기예요. 그래서 There's no good in my flesh. 나의 몸이 좋지가 않다는 얘기예요. There's no soundness. No soundness in my flesh. Because of your anger. 그러니까 너의 분노 때문에. 하나님의 분노 때문에 그렇다는 얘기죠. Is there any? 그리고 어떤 곳에도 neither is there any. 아무것도 없다는 얘기예요. Neither is there. neither 쓸 적에는 반드시 neither 다음에 조동사나 동사 그 다음에 이제 주어가 그 다음에 오고 그런 식으로 우리가 되게 되어 있습니다. 바꿔 쓰는 걸 볼 수가 있어요. 이런 것들이 반복을 피해가는 방법들이에요. 그 다음에 우리 다시 한번 또 보도록 하죠. 다음 문장을 한번 보도록 하겠습니다. 이번에도 마찬가지 우리 부정어를 통해서 이 반복을 피해가는 것을 다시 한번 보도록 할게요. 시편 18편, 그러니까 Psalm 18 verse 37. 여기 보시면은 I have pursued 내가 쫓았다는 얘기, 추구했다는 얘기죠. My enemies, 내가 적들을 쫓았습니다. And 그리고 overtaken them, 그들을 사로잡았어요. They neither, 자 여기서 또 부정을 써서 이거 반복하죠. And I did turn again till they 이렇게 하지 않고 I did not turn again 이렇게 하지 않고 여기서 Neither did I turn again till they were consumed. Neither did I. 자, neither 쓰면은 반드시 그 다음에 두 동사나 조동사나 혹은 have 동사나 다 이게 앞에 나오고 neither 다음에 나오고 그 다음에 주어가 I가 나오고 turn again until they were consumed. 내가 나의 적들을 쫓았는데 그리고 그들을 사로잡았는데 내가 다시 돌아갈 수 있겠느냐 이거예요. Till they were consumed. 그들이 사라질 때까지 거기에 돌아갈 수 있겠느냐는 얘기죠. Neither did I turn again till they were consumed. consumed 여기서는 사라진다는 얘기, 죽는다는 얘기죠. 시편 26편 4절 I have not sat with a vain person. 자 여기서는 뭡니까? 나는 이렇게 앉아있지 않았다. With a vain person. 허망한 사람들과 함께하지 않았다는 얘기죠. 이게 앉았다는 얘기가. I have not sat with a vain person. Neither will I go in with dissembler. 내가 허망한 사람들과 함께하지도 않았지만은 그렇다고 neither I will go in dissembler. 내가 그 분산시키는 사람들과 함께하지도 않았다는 얘기죠. 그러니까 나를 dissembler는 뭡니까? 그 분리시키는 자들과 함께하지 않았다는 얘기죠. neither 쓴 거, 그다음에 조동사, 그다음에 주어 go in with the dissembler 이렇게 우리가 문장을 바꿔 쓰는 것을 볼 수가 있어요. I have not sat with a vain person. 그다음에 I will not go in with dissembler 이렇게 해야 되는 것 같다. neither로 부정어를 써가지고 문장을 바꿔 쓰는 걸 볼 수가 있어요.
시편 44편 6절 I will not trust in my bow. 나는 신임하지 않는다. 신뢰하지 않는다. 나의 화살을 여긴다. Neither shall my sword save me. 화살을 신뢰하지 않을 뿐더러 그 다음에 뭡니까? my 검이 내 칼이 나를 구할 것이라고 생각하지 않는다는 거죠. Neither shall my sword save me. I will not trust in my bow. Neither shall my sword save me. 이런 문장을 쓰고 있습니다. 이런 예문들을 제가 우리 홈페이지에 시간이 되는 대로 더 많은 문장들을 올려놓도록 하겠습니다. 언제든지 방문하셔서 예문들을 살펴보시고 영어가 어떻게 반복을 피해가는가를 보시길 바랍니다. 그리고 제가 계속해서 성경을 우리가 해석할 때 그런 예문들이 나오면 그때마다 여러 가지 예문들을 보여드리도록 하겠습니다. 다음 주 학습 과제 연대별 영어 성경 영어 4가지 감각 접근하기 저는 chapter 6 verse 8 이유를 하겠습니다. 안녕히 계십시오.